Good morning, students. Today we are going to discuss about the role of government. Role of government in development of education and health facilities in India. ಅಥವಾ explain how the government organizations helps to functioning of education and health departments in India ಅಂತ ಆ ಥರ ಕೂಡ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇವಾಗ in India the government play a major role in development of education and health. In order to develop the education and health, both central government and state government establish separate departments headed by separate ministers in order to look after day-to-day work of day-to-day progress of these two departments, that is education minister and health minister. In order to look after day-to-day progress of education department, day-to-day progress of health department, the central government and state government has established separate divisions or separate departments headed by the ministers, and the government allocate separate budget for these two departments in order to increase the growth, increase the development of these two sectors by advanced technologies. The investment on education and health is very important source of human capital formation, because investment on education and health increases the skill, knowledge, experience and capacity of production of the people. When health is increases, a better healthy persons, a good healthy persons, good health laborers or regularly participate in productive activities, and they are wisely take the decisions regarding administration, and they are regularly participate in other technological activities. They are able to understand the technical progress or changes in technology. So due to all these reasons, government has given very importance for the development of education and health facilities, and government also invests a lot of expenditure for these two departments. In order to develop the education and health, there are separate departments organizations have been introduced by the government. They are, first one, NCERT. NCERT, UG, AICTE, UGC, ICMR, these are the separate organizations established by the government for the development of education and healthcare facilities, education facilities. Sorry, NCERT is the apex body of the education department. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಶಿಕ್ಷಣದ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದಂದ್ರೆ NCERT. NCERT is the apex body. It is a main department to fix the syllabus, to fix the timetable, to fix the subject, whatever it may be, regarding to the education from first standard to second PUC, ಒಂದನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ವರೆಗೆ, 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ವರೆಗೆ
1ರಿಂದ 5ಗೆ ಒಂಥರ, 5ರಿಂದ 12ಗೆ ಒಂಥರ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅನ್ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ, ಸಿಲೆಬಸ್ ಅನ್ನ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಮತ್ತು ಟೀಚರ್ಸ್ಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ, ಟೀಚರ್ಸ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ, ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವುದಂದ್ರೆ NCERT, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಫಾರ್ ಎಜುಕೇಶನಲ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಂತ. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಫಾರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್. ಎನ್ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್, ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಫಾರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಫಾರ್ ಎಜುಕೇಶನಲ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇದು ದೊಡ್ಡದಾದಂತಹ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಇದು ಶಿಕ್ಷಣದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹತ್ವವನ್ನು ತಗೊಂಡು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನೀಡತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕಾರ್ಯೋನ್ಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವುದು? NCERT. 5ನೇ ತರಗತಿಯಿಂದ 12ನೇ ತರಗತಿಯವರೆಗೆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ, ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ, ಟೀಚರ್ಸ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಟ್ರೈನಿಂಗು, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೋಚಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್, ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೀಚಿಂಗು, ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಶನ್, ಮಾಡರ್ನ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದು NCERT. ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಎಕ್ಸಾಮಿನಿಂಗ್, ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್, ಸಿಲೆಬಸ್ ಫ್ರೇಮಿಂಗ್, ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಟು ದ ಟೀಚರ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ AICTE, ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್. ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್. ಎ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್, ಐ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾ, ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್, ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್, ಇ ಅಂದ್ರೆ ಎಜುಕೇಶನ್. ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಇದು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್, ಬೋತ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್, ನಾಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್, which look after the technical education and development of technology, implementation of technical education in the country. ಅಂದ್ರೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, it also maintains engineering colleges, technical education institutions all over the country. ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳು, ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್, ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಕಾಲೇಜುಗಳು, ITI ಕಾಲೇಜುಗಳು, ಇನ್ನಿತರ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಏನಿದೆಯೋ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ, ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ, ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಗೊಂಡಿದೆ ಯಾವಂದ್ರೆ AICTE. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ UGC, ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಗ್ರಾಂಟ್ ಕಮಿಷನ್. UGC ಅಂದ್ರೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಗ್ರಾಂಟ್ ಕಮಿಷನ್ ಅಂದ್ರೆ. ಯು ಅಂದ್ರೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ, G ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರಾಂಟ್, C ಅಂದ್ರೆ ಕಮಿಷನ್. ಇದು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಗ್ರಾಂಟ್ ಕಮಿಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ, ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಲೆಬಸ್ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ, ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಚರರ್ಸ್ಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊತ್ಕೊಂಡಿರ್ತದೆ ಯಾವುದಂದ್ರೆ UGC. ಏನು? ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಪಾಸ್ ಆದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಓದತಕ್ಕಂಥ ಪದವಿ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ BA, BCom, BSc, BBM, BBA, BCA ಇಂಥ ಕೋರ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ UGC ಬರ್ತದೆ. ಆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್, ಎಲ್ಲ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅಥವಾ ಸಿಲೆಬಸ್ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಲೆಕ್ಚರರ್ಸ್ಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಎಲ್ಲ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಡೇ ಟು ಡೇ ವರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದಂದ್ರೆ UGC. ಇದೊಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಗೊಂಡು ಈ ಎಜುಕೇಶನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ICMR, ಇಂಡಿಯನ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಫಾರ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ರಿಸರ್ಚ್. ಇಂಡಿಯನ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂತ. ಇಂಡಿಯನ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ. ದಿಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್. Medical education like establishment of medical colleges, pharmaceutical colleges, nursing colleges and other paramedical institutions, colleges and establishment of hospitals, super specialty hospitals, multi specialty hospitals all over the country. ಅಂದ್ರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡುವುದು. ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಮತ್ತೆ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಸ್ಸು, ಫಾರ್ಮಸಿಟಿ ಕಾಲೇಜಸ್ಸು,
ಮತ್ತೆ ಪ್ಯಾರಾಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಸ್, ಇತರ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಎಲ್ಲ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದಂದ್ರೆ ICMR. ಯಾವುದು? ICMR, ಇಂಡಿಯನ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ರಿಸರ್ಚ್. ಈ ತರ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಹೆಲ್ತ್ ಮತ್ತು ಎಜುಕೇಶನ್ ಅನ್ನ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಪರೇಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆ ಮುಖಾಂತರ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್, ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ 6% of education cess on income tax. ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ 6% ಎಜುಕೇಶನ್ ಸೆಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ದ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿದಾರರ ಮೇಲೆ 4% ಅಷ್ಟು ಎಜುಕೇಶನ್ ಸೆಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕ್ತಾ ಇದೆ. Government has encouraged the private sector for the development of education and health sectors, because private sector has efficiently managed the education department and health department. Today we come across many private colleges, medical colleges, engineering colleges, nursing colleges and other professional colleges are working competitively in India. They are giving good results, good quality of education to the students, both in technical and medical education. So the government has encouraged private sector also to promote the health and education in India. This is the role of government in development of health and education.